इकट्ठे होए हो। अज का मेन मकसद ये है कि पिछले दिनी जिहड़ा गुरुद्वारा अरदासपुरा कल्याण तो जिहड़ा गुरु पातशाह का एक हिस्टोरीकल एक इतिहासक पुरातन सरूप सीगा जिन्हों कि डब्बी दे विच पा के रखिया जांदा सी और बड़ा छोटे अखरां दे विच ओह सरूप लिखिया होया सीगा, बड़े छोटे अखरां दे विच। और जे मैं इहदी हिस्टरी दस्सण लगा तां संत किरपाल सिंह जी इस सरूप नूं अज तो 100-125 साल पहलां लैके आए सी। जदों संत बाबा किरपाल सिंह जी गुरुद्वारा अरदासपुरा कल्याण आए तो वह अंग्रेज़ों की जदों फौज दे विच सीगे उत्थों उन्हां नूं भजन बंदगी की लिव लगी, वो इत्थे आए तो यह सरूप केवल 4 सरूप सीगे इंडिया दे विच, उदों वो नाल लैके आए सीगे। उन्हां तो उपरंत जिहड़े संत महापुरख होए उन्हां दे विच संत किरपाल सिंह जी तो बाद संत बाबा नार सिंह जी, उन्हां तो बाद संत बाबा रब जी, संत हरचंद सिंह जी, संत हरनाम सिंह जी, ये सारे सीना मसीना महापुरख गुरुद्वारा अरदासपुरा कल्याण दे विच मौजूद सीगे। इन्हां ने उत्थे सेवा की। लेकिन जिहड़ी अज दी प्रैस कानफ्रेंस करन दा मेरा मेन मुद्दा है कि जिन्नी देर ये संत महापुरख इस स्थान के उत्ते सेवा करते रहे तो इतिहासक सरूप की सांभ संभाल भी होंदी रही। उदों कैमरे भी नहीं होंदे सी, उदों इन्नी देखभाल भी नहीं सी, लेकिन फिर भी इतिहासक सरूप सांभिया होया सी। साडियां बड़ियां पुरानियां मतावां कहनियां कि असीं इस सरूप के दर्शन किए हैं, लेकिन अज जिस दिन तो महापुरख इस दुनिया ते नहीं रहे, संत हरचंद सिंह जी, संत हरनाम सिंह जी तो बाद उत्थे एक प्रबंधक कमेटी होंद दे विच आई है, जिन्हों कहा जाता है कि इलाके की प्रबंधक कमेटी बनी है। प्रबंधक कमेटी के होंद दे विच आउण तो बाद जिहड़ा इस सरूप के चोरी होने का गायब होने का मसला सामने आया है, और उस गायब होने तो उपरंत पिछले हफ्ते तो बादल अकाली दल वालों लगातार इत्थे धरना दिता जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी ये सरूप चोरी हुए हैं, किने किते हैं। परंतु मैं दसना चाहना है प्रैस मीडिया के राही 11 मैंबर इस कमेटी दे विच नॉमीनेट किए हुए हैं, इलाके ने बनाए हुए हैं। उन्होंने 11 मैंबरों के विचों 8 मैंबर सीधे या असीधे रूप के बादल अकाली दल के नाल संबंधित हैं। और किते ना किते संगतां नूं ये पता लगना चाहिए कि जिहड़ा ये धरना प्रकाश सुखबीर सिंह बादल ते उहदे दल वालों दिता जा रहा है, जिन्हों कल श्रोमणी कमेटी के प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल भी आके संबोधन करके गए और उन्होंने होर मेरा ख्याल है 5-4 दिन इत्थे आके बोलना है। मैं एक गल तुहाडे प्रैस माध्यम राही अकाली दल बादल वाले भरावां नूं पुछना चाहुंदा है कि जदों उत्थों दी प्रबंधक कमेटी के मैंबर ही तुहाडी पार्टी दे हैं, तो जेकर कोई चीज़ किसी प्रबंध अधीन चोरी हुंदी है तो उसदा सब तो पहला जिम्मेवार कौन है? उत्थों की प्रबंधक कमेटी है। जिहड़ा ये धरना दिता जा रहा है, ਇਹਦਾ मेन मनोरथ अज यही लग रहा है कि वो अपनी प्रबंधक कमेटी को बचाने वास्ते ध्यान कन्वर्ट करने लिए इत्थे धरना दिता गया। दूजी गल, श्री अकाल तख्त साहब ने एक 3 मैंबरी कमेटी जथेदार साहब ने बनाई है, लेकिन जिन्नी देर उत्थों की प्रबंधक कमेटी को अकाल तख्त साहब के जथेदार तुरंत भंग नहीं करते, उन्नी देर जिहड़ी ये 3 मैंबरी कमेटी बनाई है ਇਹਦਾ कोई असर नहीं और ਇਹਦਾ कोई मैं समझदा कोई प्रभाव नहीं रहेगा कि वो की वो करेगी। और गुरुद्वारा दुखनवारन साहब के मैनेजर साहब, ग्रंथी साहब, हैड ग्रंथी साहब, उन्होंने 3 मैंबरी कमेटी बनाती। उत्थों की कमेटी भी बादल अकाली दल नाल संबंधित है, श्रोमणी कमेटी दे विच भी सीधा दखल बादल अकाली दल नाल है। साडा पुरातन सरूप चोरी होया, साडियां हिस्टोरीकल चीज़ां चोरी हो रही हैं, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਘਟਨਾ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਯਤਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि पहला बादल अकाली दल जिहड़ा कि गुरुद्वारा साहिबाना दे विचों लंगर, गुरुद्वारा साहिबाना दे विचों टेंट का सारा खर्चा करा के इत्थे धरने दे रहा है, जिन्नी देर बरगाड़ी दे विच हुई बेअदबी की वो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी नहीं सी, जिहड़ी बाइबल कलां बेअदबी हुई, निहत्थे सिखां दे उत्ते गोलियां चलाईयां गईयां, ये घटना आपां लगातार कह रहे हैं। लेकिन कल जिहड़ा श्रोमणी कमेटी के प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल जी धरना देण आए, उन्हों का फर्ज बनता है क्योंकि वो श्रोमणी कमेटी के प्रधान है,
ਔਰ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋਗੇ ਜਿਹੜੇ 267 ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣਗੇ? ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਨੋਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਿਆਣ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸੇਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਸੇਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹਿਰਦ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੇਕਰ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਰਜ ਕਰੋ ਔਰ ਇੱਕ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਾਓ ਔਰ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਅਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੰਦਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ? ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂਚ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਖੈਰ ਬੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਆਕਲ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਲੈਣੀ ਹੈ ਚੋਰੀ ਦੀ।
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਜਾਂ 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 8-9 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ 267 ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਤੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 70-75 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 75-80 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਦੋਂ ਲਾਏ ਸੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਧਰਨਾ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੰਗਰ, ਟੈਂਟ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਧੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪੀੜਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਲੀਕਰ ਕਾਰਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੀਕਰ ਵਾਲਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਕਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋੜ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਔਰ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ 11 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਧਰਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਰੂਪ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਪੰਨੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਪਏ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ YouTube ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਰਨਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੌੜ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, 267 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਧਰਨਾ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਤੋਤਾ ਬਣ ਕੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ?